ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட மெசேஜஸ் வந்துச்சு. ஒரு மூவி வந்து ஓடிடியில் வந்துடுச்சு, சீக்கிரம் பாருங்கள் அப்படின்னு. அதுவும் வந்து ஓடிடி ரிலீஸ் ஆன அடுத்த செகண்டே பண்ணாங்க. ஆமாம், அந்த வீக்கே போட முடியாது, வேகம் ஏன் சொல்கிறோம். நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ் இருக்குது நடுவில். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அப்லோட் பண்ண முடியும். ஸோ ஓகே கேஸ், ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆகி மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஹையஸ்ட் கிராசிங், செகண்ட் ஹையஸ்ட் கிராசிங் வந்த படம் வந்து பிரேமாலுவா சொல்கிறா. எனக்கே டவுட்டாக இருக்கா? எனக்கும் டவுட்டாக சரி, ஏதோ ஒரு லூ. இந்த படத்தோட டைரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏடி தான். அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு பேர், எஸ், கிரீஷ் ஏடி. வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த தண்ணீர் ஜூஸ் தானே, வாட்டர்மெலன் டேஸ், தண்ணீர் மதன் தினங்கள், அந்த படத்தோட டைரக்டர். இந்த பிரேமல் வந்து ஹையஸ்ட் க்ராசிங்கு. நம்மளுக்கு வந்து தண்ணீர் மதன் தினம் வந்து ஹையஸ்ட் க்ராசிங் வியூஸ். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக அந்த படம் தான் நிறைய வியூஸ் போயிருக்கு. அந்த படத்தோட டைரக்டர் தான் இந்த படத்துக்கும் டைரக்டர். ரிட்டன் பை கிரீஷ் ஏடி அண்ட் கிரண் ஜோஷி. இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதே படத்தில் நம்மளை வந்து ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ண நாஸ்லன் கே கஃபூர். அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க இருக்காங்க வந்து இதுதான் பார்க்குறாரு. இந்த படத்தை பார்க்கறதுக்கான ரீசனே நானும் அதான்டா. மமிதா பாய்ஜி ஃபேன்ஸ். எஸ், இது வந்து மமிதா பாய்ஜி வந்து எங்களுக்கு ஒரே ஒரு படம் தான் பார்த்தோம், ஆப்ரேஷன் ஜாவா. தெரியல, ஆப்ரேஷன் ஜாவா படம் பார்த்து தான் அப்போ வந்து பிரேமலு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போதான் தெரிஞ்சது மமிதா பைஜு பிரேமலூர்ல நடிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஜெனிலியா, நசிரியா, இந்த மாதிரி துருன்னு நடிக்கிற கேர்ள்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் இவங்க வந்து இப்போ வேற லெவலில் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க. எஸ், ஸோ மமிதா பைஜு, அப்புறம் வந்து சங்கீத் பிரதாப், அப்புறம் வந்து ஷியாம் மோகன், கீலா பார்கவன் அண்ட் மேத்யூ தாமஸ். என்ன இவரு கடைசியில் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க மேத்யூ தாமஸ்? மேபி கேமியோவா மேபி இருக்கலாம். ஸோ இந்த படத்தோட ஒன்லைன் ரொமான்டிக் காமெடி தான். ஸோ இது வந்து சம்திங் யங்ஸ்டர்ஸ் சம்மந்தமான மூவி. பிரேமலு லவ் எல்லாமே லவ்னாரு சொல்லிட்டீங்க, ட்ராமா கொடுக்குதான்னு பார்ப்போம். இல்லை, இது ஃபன்னாக தான் இருக்கும். ஸோ ஓகே கேஸ், ஸோ இதுதான் இந்த படத்தோட காஸ்டிங், ஒன்லைன் எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பிரேமலு ரியாக்ஷன் போகலாம். Studios presents Hello friends, if you ask me what's the most beautiful thing happened in my life, it's my college life. நம்மளாம் ஃபஸ்ட்டு தான். My Tamil is not good. As you know, I'm a Malu guy. ஆனா இன்னைக்கு நான் தமிழ்ல பேச போறேன். என் நண்பர்களே, இங்க ரெண்டு விதமான கூட்டம் இருக்கு. ஒன்று நீங்க தான், என் ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல் விஷர்ஸ் அண்ட் நல்லவங்க. இன்னொரு கூட்டம் இருக்கு, அவங்க இங்க இல்ல, எங்க போச்சு யாருக்காவது தெரியுமா? ஆமா, சரக்கடிக்க போச்சு, தண்ணி அடிக்க போச்சு. சும்மா நோயின்னு சில பேர். அவங்கள பத்தி எல்லாம் பேசி இந்த பியூட்டிஃபுல்லான டே ஸ்பாயில் பண்ண எனக்கு விருப்பம் இல்லை. நான் இங்க வரும்போது சச்சின் ஓவரா பேசுறான்டா, പച്ചല്ലാമാ എടാ ഒന്ന് ചുമ്മായിരുന്നേ. പറ്ററിയും കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഇരുന്നുണ്ടാവില്ല ടുമേ. അവന്മാരെ എടുത്തിട്ടടിക്കും, അതുകൊണ്ട് നിദാനമാ കേട്ടിട്ടില്ല. சொல்லி கன்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். பழனியப்பன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். Thank you for making me who I am. എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യും, കുടിച്ചിട്ട് പോയി തല ഉണ്ടാക്ക്. നീ എന്നാ പിന്നെ നീ വരുന്ന വ്യത്യാസം? നീ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല, അഞ്ജലിട്ട് എനിക്കത് പോയി പേசுறா. പിന്നല്ലാണ്ട് അതിനെല്ലാം അടിച്ചിട്ട് വന്നേക്കണം. ഇന്ന് കണ്ടിപ്പാ പൊട്ടം പറഞ്ഞ എടുത്തുള്ള നിൽക്കണ്ടേട്ടാ. ഒന്ന് പോയട ഒന്ന്. പിന്നെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലം 4 ആയി. എന്തേ സച്ചിൻ ചോദിച്ചോണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഞാനും ജെയിനും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു സച്ചിനും അറിയാമായിരിക്കും. ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയല്ലേ? അല്ല, ഞാനങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല സച്ചിനെ. ഞാനെന്നാ ചേമ്പറിലോട്ട് പോകട്ടെ. ശരി. போச்சு.
சரக்குலாம் வெளியே வந்துச்சா? செம்மையா போட்டுருந்தாங்க டைட்டில் வேற. എടാ നിനക്ക് 2 ഷഡ്ഡി മേടിച്ചുവിട്രാ. ഉള്ളത് മുഴുവൻ ഓട്ടയാണല്ലോ. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പതുക്കെ പറഞ്ഞൂടെ, ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽക്കണം. പഴയ സാധനം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിന് അവന് മാനക്കേടൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ സവിതയുടെ കല്യാണം അടുത്ത വർഷം വേണമെന്നാട്ടോ അവര് പറയണേ. കല്യാണോ? അപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിയ? എടാ സച്ചു, സെന്റിന് 1 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് എടുത്തോളാന്നും പറഞ്ഞ് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നാടാ നമ്മുടെ ബ്രോക്കർ തക്കുടു 2015. അപ്പൊ അത് വിൽക്കണ്ട, വില കൂടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുടക്കിയതാരാ. എന്നിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് സ്ഥലത്തിനോട്ട് വിലയുമില്ല, അതാർക്കോട്ട് വേണ്ടതാനും. എടാ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണാടാ. അല്ല ഞാനാണ്. സ്ഥലം വിൽക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനാണ്. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് എനിക്ക്. അതെ, ഈ ചിട്ടി പിടിച്ച കാശിന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനെ തിന്നാൻ പാകത്തിന് കോക്കാമ്പൂച്ചയുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തത് ആരാ? അതെ ഞാനാണ്. നിർത്ത് വേണ്ട, ഞാൻ വേറെ വഴി നോക്കാം. കൊള്ളടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ നാട് വിട്ടോളാം. നീ ഇതെങ്ങോട്ട് പോണ്? ഞാൻ പുറത്തു പോണു. ബേക്കറിയിൽ 1 കിലോ കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാ കമ്പനി പടി കൊണ്ട് കൊടുത്തേ. ആ സച്ചിനെ, ഈ വിവേകിന്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ കൊറേ പറയാനുണ്ടാ. കൊറേ പറയാനുണ്ടല്ലേ? വാ തുറക്കരുത്. പാവണ്ടാ. 1 സെക്കൻഡ്. ഹലോ സച്ചിൻ, അതെ ഇത് എക്സ്പ്രോ കൊറിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ്. ഒരു കൊറിയർ ഉണ്ട്. പൈസ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാ? എടാ എൻ്റെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. നീ വെപ്രാളം കെട്ടാണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് നോക്കി. ഇല്ലടാ. அப்போ என்ன அது? பாஸ்போர்ட். എടാ ഇതെന്തത്? നിന്റെ ഉണ്ടത്? 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ചെയ്യാല. പിന്നെ നിനക്ക് മെയിൽ വരായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി. ഹലോ എടാ നീ എവിടെയാ? ഞാൻ ഇവിടെ പാർസൽ മേടിക്കാൻ വന്ന. എന്തേ? എടാ ചുണങ്ങമില്ലേ ഒരു വീട്ടില് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കാനുണ്ട്. നീ കടയിലോട്ട് വന്നേ. ആ தாத்தா பேர் மேலே போடுறாங்களே. ചേച്ചിയുടെ കൊച്ചിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, കഴിച്ചിട്ട് പോവാ. അല്ല കുഴപ്പമില്ലടാ. അല്ലടാ എനിക്ക് നീ വാ, കുഴപ്പമില്ല, വാ. എടാ വാടാ. 2 ரூபா இருக்கலாம். பச்சையாத்து ഞാൻ വെച്ചിട്ടാ. தெரியல, ஐடியாவே இல்லை. இந்த தேவையில்லாத ஒரு இது வந்து பர்த்டே பார்ட்டியில் போயிட்டு உட்கார்றாரு, ஒரு காற்றடிக்கும், கட்ட சத்தம் கேட்காது. സച്ചിനെ, ഇതാ ചേച്ചി. കൊച്ചത് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ. ரெண்டா வரும். ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് മുകളിലോട്ടിരിക്കാം. ഞങ്ങൾ മുകളിലോട്ടിരിക്കണം. என்னடா ரியாக்ஷன்? பர்த்டே விஷ் பண்ணா അപ്പൊ സഞ്ജുവിന് വിസ കിട്ടി. ആ അവന് കിട്ടി. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയതാണെങ്കിൽ വേറൊരു ട്രാജഡി. അതെന്ത്? അല്ല அஞ்சலியா? അവിടെ എനിക്കൊരു കൊച്ചിനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അഞ്ജലി. 1 സൈഡ്. ആ അവിടെ വേറൊരു തണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓണച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുത്തൻ, ജെയിൻ. ആദ്യമൊക്കെ അവനെൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു, അവളോട് പോയി ഇഷ്ടം പറയാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അവസാനം അവളെ കൊണ്ടുപോയി. എടാ സോറി, ഞാൻ കളിയാക്കാൻ ചിരിച്ചല്ലേ. സാരമില്ല, ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ചിരിക്കാറുണ്ട്. ആണല്ലേ? എന്താണ് നിന്റെ പരിപാടി? എന്താണ് ഇപ്പോൾ? ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലേ ഗേറ്റ് എഴുതിയിട്ട് IIT റൂർക്കിയിൽ M.Tech ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പോൾ UK പോകണില്ലെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരും തുടങ്ങും. എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് എടാ തൽക്കാലം ഈ നാട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് മാറിക്കാൻ പുറത്തെന്തെങ്കിലും പരിപാടി നിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഒപ്പിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ നോക്കട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. മതി ദുരന്തം പറച്ചിൽ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഇല്ലില്ല, എനിക്ക് പോകണം. എനിക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോകാനുണ്ട്. അവിടെ ഒരു 10-200 പപ്സ് കൊണ്ടിറക്കാനുണ്ട്. നീ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ. ശരിയടാ. நான் கொண்டு போய் பப்ஸ் வாங்கி தருவான். എവിടെയാണ്? കൊച്ചിയിലാണ്? കൊച്ചിയില? ഹൈദരാബാദാണ്. ഹൈദരാബാദാ? கிளாஸே ஹைதராபாத்ல தானா? இங்கேருந்து போனால் போதும். ஹைடெக் சிட்டிடா. ஹைடெக் சிட்டி. தோடா. Is Reenu? She'll be joining our team as a tester. Hi. Myself, Srinivas, your team lead. You can call me Srini. He is Vignesh. Hi. She is Navnita. Hello. She is Rija. Hello. Harshita. Hi.
And she's Shravani. Hi. And Subin. Actually, Subin is also from Kerala. You must be knowing Karthika, right? Hi. She is the one who referred you here. Yeah, I know. Where's Adi? Adi's on the way, Srini. Okay, cool. Subin will give you a quick office tour. And good luck. All the very best. Have a great journey with hospital. Will do my best, sir. Thank you. അതായത് റീനു, ഇവിടെ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നതിലുപരി പണിയെടുക്കുന്നൊന്നും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം. ഒരു ലാപ്ടോപ്പും കയ്യിൽ പിടിച്ച് അന്തം വിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചോളും. ഓടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. കണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് സ്മോക്കിംഗ് ഏരിയ. അതായത് ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രാജിവെച്ച് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വെൻഡിങ് മെഷീൻ. പണിയെടുത്ത് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ വല്ല കോളയോ ചിപ്സോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പൈസ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സാധനം ഇവിടെ വരും. ഇനി കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക, ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുക. സിമ്പിൾ. ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. നോക്കൂ. ഒത്തില്ല അല്ലേ? അത് സാരമില്ല, അത് കിട്ടും. വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല. എവിടെ പോണ്? അല്ല, സാറിൻ്റെ കൂടെ. അതാണ് കുട്ടിയുടെ ക്യൂബിക്കിൾ. അവിടെ പോയി പണിയെടുക്കൂ. TN is calling you. Come to the recreation area. What happened? என்ன கேட்டா எனக்கு என்ன தெரியும், நீ என்ன பண்ணணும் உனக்கு தான் தெரியும். അയ്യോ വിഘ്നേഷ്, ഞാൻ ആ വെൻഡിങ് മെഷീനിൽ ചുമ്മാ ഫണ്ണ് കിടിച്ചേ. இந்த எல்லா கதையும் வந்து அந்த டீல் கிட்ட சொல்லு. இப்போ டக்குன்னு கிளம்பி வா. நவனிதா, கார்த்திகா, you both also come, okay? என்ன அட்டாக் பண்ணுறீங்க? என்ன அட்டாக்? தமிழ். வெல்கம். சர்ப்ரைஸ் வெல்கமா? ஐயோ, இது ஒரு கன்றாவிடா இது. சை. We are not employees, we are family. அந்த மாதிரியா? வேலையை தவிர எல்லாம் தெரியும். ஒருத்தர் கூட வேலை பார்த்து நான் பார்க்கலடா. ഈ ന്യൂ ജോയിനേഴ്സിന് ഞാൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് വെൽക്കം പാർട്ടി നടത്താറുണ്ട്. ഓ ബൈ ദ വേ, അയ്യോ നോ പ്രോബ്ലം. ആദി, ഹായ് ആദി. സീനിയർ ഡെവലപ്പറാണ്. ഞാൻ ജനിച്ച വളർന്നൊക്കെ മുംബൈയിലാണ്. எந்த கம்பெனியில் டெவலப்பரும் டெஸ்டரும் ஒன்றா சுற்றுறாங்க? இந்த மாதிரி மொர்ச்சின்னா சுற்றுவானுங்க அவனுங்க. സീറിനു ദിസ് ടീം ഇസ് ലൈക്ക് എ ഫാമിലി. പത്തനംതിട്ട, മല്ലപ്പള്ളി. വീട്ടിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, അനിയൻ, പിന്നെ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി. പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ പേര് നിമ്മി, റൈറ്റ്? അത് പിന്നെ ഈ ലെറ്റ് മീ ഗസ്. இது பேர் ஸ்டாக்கிங் இல்லையா? பிகே வேர் ஹேண்ட்ஸம் பசங்க பண்ண ஸ்டாக்கிங் கிடையாது. இல்லை, பிகே வேர் போனோம். கை பிடிச்சவொன்னே அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும். ഹൈദരാബാദ് ഇസ് എ റിയലി ബാഡ് ചോയ്സ്. അതെന്താ അങ്ങനെ? ജെകെ, ജസ്റ്റ് കിഡിങ്. ഹൈദരാബാദ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ്. എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഹൈദരാബാദ്. பார்த்தாலே வில்லன் மாதிரியே இருக்கு. வேலை பாருங்கண்ணா. இல்லை உங்கள் கம்பெனியில் டெஸ்டரும் டெவலப்பரும் ஒன்றா சுற்றுவாங்களே இந்த மாதிரி? அந்த இந்த மாதிரி வா இசுக்கி சண்டை போட்டு பார்க்கலாம். ഒരു കട്ടിലുള്ളൂ. തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ഞാൻ, ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി നീ. അപ്പം ഞായറോ? ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ ടോസ് ഇടും. ഇന്നെന്ത് ദിവസം? ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച. ഇന്ന് ഞാൻ കിടക്കും. ரெண்டு பேரும் ஒரே கொஸ்டின் போனாங்க. இதே வேற ஏதாவது வச்சுருக்கோம். மெயிலாக அனுப்பல, டேரெக்டாக போய் கேட்டுடலாம். ஆஹா, என்ன அது இது இல்லை சமாதானிச்சது. 35,000 இவ்வளோ ஜாலியாக இருக்காங்க. நம்மள பரதேசி படம் மாதிரி இது. ஃப்ரெஷ்ஷே இல்லை. செம்மையாக டிஃப்ரென்ஸ் காட்டியிருக்காங்க. 2 லைஃப் ஸ்டைலு. இந்த மாதிரி தான் ஆஃபீஸை தப்பாக காட்டி பொய் சொல்லிடுறாங்க. உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அது பரதேசி படம் ஜெயிலு மாதிரி இருக்குது.
വാഴ നമ്മുടെ റീനുവിന് ഒരു ചെക്കനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുത്തേ. ഞാൻ ഈ ബിയർ ക്യാൻ താഴോട്ട് അറിയാൻ പോവാ. ഇതാരുടെ തലച്ചൊന്ന് വീഴുന്നോ അവനെ നീ കെട്ടണം. എടോ നിങ്ങളത് പരിപാടിയാണോ ഫാമിലി അതെ ഏതോ കളവന്റെ തലയിലെ വേണം തോന്നുന്നു. മെച്ചൂട്ടി കൂടി പോയ சின்ன பையன் இருப்பான் வீட்டுல ஏடிஎம் மிஷின் മധുരയാടി നിന്റെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ മുമ്പിലൊന്നും എന്നിട്ട് എന്താണ് സ്ഥിരം ചെയ്യാറുള്ളൊക്കെ തന്നെ അവള് നീക്കും പിന്നല്ലാണ്ട് അവനെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പോയാ പോയി വിശാൽ താനാരാണ് കാതൽ കൊണ്ടേലിന് തനുഷ ക്ലാസ്സിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ? തന്റെ വീട് ആലുവയിലല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാ പോരെ, ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ വന്നത്? ഇന്നലെ മര്യാദക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല സാറേ. രാത്രി കക്കാൻ പോയാ? അതല്ല, കട്ടിൽ അവൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. കട്ടില? എടോ തന്റെ കൂർക്കം വലിയാണ് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ ഫോക്കസ് പോണ്. സോറി. കൂർക്കം വലിക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റോ? ആ ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ. നൊസ്റ്റാൾജിയ വന്നട്ടെ. നിനക്ക് എൻ്റെ കൂടെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് പഠിച്ചെന്താണ് സച്ചിനെ? നീ ഇത്ര ഉഴപ്പാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരില്ലായിരുന്നു കേട്ടാ. എടാ നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. നീ എന്നെ നോക്ക്, ഞാനൊക്കെ ഒറ്റ ഗോളുമായിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ആ ഒറ്റ ഗോൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. IIT റൂക്കിയുടെ മതിയാടി. എടാ നീ മൊത്തം കേൾക്കാറുണ്ടാ? പിന്നല്ലാണ്ട് മനുഷ്യൻ കിടക്കണ സമയത്താണ് ഒരുമാതിരി കോണ കോണ കോണ. അതും അശ്ലീല സാഹിത്യകാരന്മാരെ വരെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വർണ്ണനകളും. നിനക്കതിലൊരു ഭാവി ഉണ്ട് മോനെ. നീ അവളെ കുണുവാവേന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത്. എടാ അത് ഞാൻ കിടന്ന് പിണയാണ്ട് കഴിക്കത്. അടടടാ എങ്ക സാപ്പിട്ടാലും എന്റെ കയ്യന്തി ഭാവം മാതിരി വരുമാ. ഒന്ന് പോ സാറേ. ഒന്ന് തെലുങ്കന്മാരെ ഹിന്ദിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യനെ നാണം കെടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ കമ്പനി അടിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നു. എടാ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു കർക്കശക്കാരനായ അധ്യാപനം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്താന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്, ബസ്സൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ വണ്ടി ഒപ്പിക്കാം. വണ്ടിയാ? ഏത് വണ്ടി? ഞാൻ ഒപ്പിച്ചോളാം. എങ്ക സാപ്പിട്ടാലും എന്റെ കയ്യന്തി ഭാവം മാതിരി വരുമാ. കാർത്തികയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്ന ഈ ടീമില് ആരെ കൊല്ലും, ആരെ ബ്രദറാക്കും, ആരെ കല്യാണം കഴിക്കും? I'll kill Subin. Adi will be my brother and I'll marry Vignesh. Reenu, it's your turn. I'll kill Subin for sure. I'll marry Adi. നല്ല ബെസ്റ്റ് ആദിപുരുഷ്. റീനുവിന് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം പോലും. അയ്യോ ചുമ്മാ പറയുന്നയാ. ഇവിടെ ഒരു ഗെയിം ആയിരുന്നു, എന്ത് കില്ല് മാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഗെയിമാ? നിന്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിനും പറ്റിയ ആളല്ലേ അതി അല്ലേ? Come on guys, grow up. ഈ വീക്ക് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ്, അതാരും മറക്കണ്ട. മനസ്സുള്ള കണ്ട ആദ്യക്ക് ഫീലായി. റീനുവിന് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം പോലും. திடீர்னு பார்த்தா லேடிஸ் டாய்லெட்ல வந்த மாதிரி இருந்தது உனக்கு. என்னடா மண்டை இது? നാമൊരു നാൾ കുടിലിൽ ചെന്നണയുമിരുന്നില. കമോൺ സുബി, കുതിരയ്ക്ക് കൊമ്പോടിക്കില്ലല്ലോ. ഞാനൊന്നും വരെ മദ്യം വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇവൻ వెరదే പറയുന്നതാ. ఈ విగ్రహం ఎవరిది తాతయ్య? ఈ విగ్రహం ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం నుండి ఇక్కడే ఉంది. ఎవరు పెట్టారో తెలియదు. అంత క్రితం ఉన్న వాళ్ళు పెట్టుండొచ్చు. అది సరే కానీ ఇంకా మీ వాళ్ళు ఇంకా ఎవరు లేరు. என்னடா பண்றானுங்க? அவனும் அந்த ப்ரொஃபஸரோட வெட்டிங்க்கு குழந்தை சிச்சி ഷർവാണി ഇട്ട് കിടന്ന് ഇറങ്ങും. വല്ല பார்க்க சோழ அரசன் இல்ல. നീ പറയുന്നോ?
പോടാ. ഒരു കൂട്ടം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. പണി പാളി. ഓ മലയാളികളാണല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങടാ. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഓടിക്കരുത്, മനസ്സിലാടാ. ചേട്ടാ ഒന്നും പറ്റാത്തിൽ സന്തോഷിക്കല്ലേട്ടാ വേണ്ടത്. ഓഹോ എടാ, പ്രതിമ എങ്ങനെ തലവണ ഞാൻ ചത്തു വരുന്നെങ്കിലോ? എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ, ശ്രാവണിയുടെ മുതുമുത മുത്തച്ഛൻ മിസ്റ്റർ പുലിവാൽ ദേവന്റെ പ്രതിമയാണത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക ഓർമ്മ. എടാ അവരിനി എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കാണും? എന്ത് പരിപാടിയാണ് കാണിച്ചത്? സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഫോർമാലിറ്റി കല്യാണം വിളിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ കെട്ടിയെടുക്കാണ്. അത് ശരി, എന്നാ ഞങ്ങള് തിരിച്ചു നോക്കോളാം. ആ പെട്രോൾ കാശും കിട്ടുക 3000 രൂപ. തമാശ പറയാനും പറ്റൂലേ? നിങ്ങളൊന്ന് പോണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റേ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എടാ എന്റെ ഹൽദി ഉണ്ടെന്ന് അതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കേ പ്ലീസ്. അതെ, ഞാൻ പോയി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. എനിക്ക് അവളെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായടാ. അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് സമ്മതിക്ക്. സിംഗിളായ മതിയായിരുന്നു. അതവള് സിംഗിളാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അവളുടെ കണ്ണ് കണ്ടാലറിയാം. കണ്ണ് കണ്ടല്ലോ? അങ്ങനെ കണ്ണ് കണ്ടാലറിയാടാ. അല്ലടാ, ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പാടത്തോണ്ട് ചോദിക്കലാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ണ് കണ്ട് പിടിക്കുന്നത് സിംഗിളാണെന്ന്? ഇത് വല്ലാത്ത തൊന്തരവായത്. എടാ കണ്ണ് കണ്ടാലറിയാടാ. അത് പണ്ട് മുതലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. సూపర్. నేను వెళ్ళొస్తాను. ఎవరైనా చూస్తే బాగుండదు. మీరు కానివ్వండి కానివ్వండి. తెలుగు ఫంక్షన్ தானே அது? அவர் அவ்வளோ இருக்கானா அதுல? மலையாளம் தானே வந்துச்சு. அரியா, ஆமாம். ஓ அவனுக்கு சமம் பண்றான். எந்த ஆங்கிள் உனக்கு தெலுங்கு மாதிரி இருக்கு? ஸ்டார்டிங் வேர்ட்ஸ் அது மாதிரி. அவனுக்கு கீழே செம்மையா பண்ணுறாங்க. அவனு மேலே டான்ஸ் விட. എടാ അടുത്തത് നമുക്ക് കയറി പാടിയല്ലേ? വെഡിങ് ക്രാഷേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? നിനക്ക് മനസ്സിലായോ? വീണു സൂക്ഷിച്ച കയറുന്നോട്ടോ. ഈ മിർച്ചിയിലേറ്റൊക്കെ പൊട്ടിയപ്പോഴേ തലക്കൂടെ വീഴുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. റീനു, ഇറ്റ് വാസ് എ ജോക്ക്. വെരി ഫണ്ണി. വെള്ളാട്ടപ്പോക്കര് പോലെ. റീനു, ഇതാണോ നിന്റെ ഹ്യൂമർ സെൻസ്? ഇന്ന് ഷോബി സാറ് പറയണേ, കാറ് കുളത്തിനടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു. എന്തിന്? എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ച് ചാവാൻ. റീനു, ഒരു ഫ്രോഗ് മാരേജിന് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, മുട്ടം കോമഡിയാ. എന്റെ പൊന്ന്, അത് ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ ടൈമിൽ വിട്ടാതെയാ. നീ ചെന്ന് കഴിച്ചോന്ന് നോക്കി. അല്ല, അവര് കഴിക്കുന്ന നമ്മള് കണ്ടല്ലേ. നീ എന്ത് പണ്ടാറോ വന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം? അല്ല, അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വട്ടം ചാടിയതാ. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പാനിക്കായി. ബ്രേക്കാന്ന് കരുതി ആക്സിലേറ്റർ കൂട്ടി. മറ്റേ എന്തേ പുള്ളി പുള്ളി താത്തേനെ കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയതാ. വിളിക്കണോ? പരിപാടിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ചെന്നൈക്ക് പോകല്ലേ? അതെന്തുപറ്റി? അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഗേറ്റ് കോച്ചിങ് ഒക്കെയോ? അല്ല, ഇവിടുത്തെ കോച്ചിങ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല. ഞാൻ ചെന്നൈ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദിൽ തന്നെ ജോലി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ? എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെയാ. ആദ്യം ഇല്ലാത്തോണ്ട് സുബിന്റെ താണ്ടവായിരിക്കും വണ്ടിയില്. സത്യം. அவங்க முடிக்கல இடம்
നിന്റെ സ്വന്തം മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ മുഖത്ത്. യാത്ര പോലും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. എവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു ബുക്ക് ചെയ്താ പഴങ്കാക്കാൻ നീ എന്ത് കൊരങ്ങനാ? പോണ വഴിക്ക് കഴിക്കാം, ബാക്കിലോട്ട് വെക്കും. അമലേ പോവാണോ? ആ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാണ്. ഞങ്ങളും കൂടെ വരട്ടെ. എങ്ങോട്ട്? ഹൈദരാബാദിലോട്ട്. അതിനിപ്പോ എന്താ വായോ ഒരുമിച്ച് പോവാലടാ. റീനു എന്തേ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ റീനു വൈകരുത്, പോയിട്ട് വേറെ പരിപാടികളാണ്. വൃത്തിയിട്ടോലെ നീ എന്ത് തെണ്ടിത്തരോ കാണിച്ച്. ബട്ട് ഈ ട്രിപ്പിന്റെ ലീഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റി ഞാൻ അത്ര ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. റീനുവിന് അത്രയ്ക്ക് യു ഷോ അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ കമോൺ. ഒരു ട്രിപ്പിന്റെ ലീഡർ ആയാലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ അത് ഈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പൊക്കോട്ടെ. ചേരം കൂടി നിർത്തി അവനും കയറിയിരുന്നേനെ. മണ്ണഞ്ചാരി നിന്ന പെണ്ണും കൊണ്ടുപോയല്ലേ വണ്ടി മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ പറത്തിയാണ് പോണേന്ന് പറഞ്ഞത്. അമൽ ഡേവിസ് ഞാൻ ഓടിച്ചോട്ടെ കുറച്ചു നേരം. ഇവൻ ആളിത്തിരി പെശക, കയ്യില് നിക്കില്ല. അത് സാരല്ല, ഞാൻ ഒതുക്കിക്കോളാം. സൈഡാക്ക്. എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കൺട്രോൾ. റീനു ബ്രേക്കേ കുറച്ച് കുറവാട്ടോ, അത് ചവിട്ടുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പാനിക്കാവൊന്നും വേണ്ട. പേടിക്കണ്ട അമൽ ഡേവിസേ. പേടിയില്ല. എന്താ പാടുത്? இதெல்லாம் தெலுங்குல வருது. எல்லா ஸ்டேட்டையும் கவர் பண்ணுறாரு. இப்போ தமிழே வருது. நல்லா இல்லை பாட்டு. ட்ரிஃப்ட் ஆச்சா? ചായ കുടിച്ചോടാ. ചായ്. മനസ്സ് ആളൊഴിഞ്ഞ പൂരപ്പുറം പോലെ ആയിപ്പോയി. ഏതാ പെൺകൊച്ചിനെ ആലോചിച്ചിട്ടാണോ? ഇതാരോടും പോയി പറയല. എടാ ഒന്നും നടപടിയാവൂല. ഒന്നാമത്തെ നീ വിചാരിക്കണ പോലത്തെ ഒരു പെങ്കൊച്ചല്ല അവള്. പിന്നെ മറ്റവനാദി അവനായിട്ട് അവള് റിലേഷൻഷിപ്പിലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതെന്താ? കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഗേറ്റ് കോച്ചിങ് കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ടോ? ഗേറ്റ് കോച്ചിങ് ഒന്നും ഇല്ല. ആദ്യം ഒരു ജോലി. എന്ത് ജോലി? പിന്നെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഞാനും റീനും കൂടി വിഹരിക്കുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നടന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കേസും പറഞ്ഞ് ഇന്ന് അവൾക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് കൂടാ. എപ്പടി നാണോ നോക്കട്ടെ. ഇല്ലടാ, ഞാൻ നിന്നെ നാളെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ മാനേജർ ആക്കാം. നോക്കാണ്ടു പിന്നെ ജോലി ടെമ്പററി ആയിട്ടാണെന്ന് നീ പറയണ്ട. പാഷനാണെന്നാണ് ഞാൻ മേരി ആൻറ്റിയോട് പറഞ്ഞേക്കണത്. പാഷനാ? ബൈ. അതെ, മേരി ആൻറ്റി പോലെ. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. സൂക്ഷിച്ചും കണ്ട് നിക്കണം. ഇവിടെ ഓരോ ചിക്കൻ പീസിന് കണക്കുള്ളതാണ്. PG വല്ലതും പരിചയമുണ്ടോന്ന് വെച്ചിട്ട് അമൽ ഡേവിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അമൽ ഡേവിസ് പണി തുടങ്ങി. അയച്ചോട് കാർത്തിക് ഒരു PG യുടെ നമ്പർ അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒഴിവുള്ളപ്പോ പോയി നോക്കാം. അതേ സോ ഗൈസ്, വളരെ കാലമായിട്ട് ഈ കമ്പനിയിലെ ഗേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തന്നാ സോ പെപ്പർ സ്പ്രേ. നമുക്കൊന്നും ഇല്ലേടെ പെപ്പർ സ്പ്രേ. തനിക്കെന്താണോ പെപ്പർ സ്പ്രേ? ഓംലെറ്റിൽ അടിച്ച് ചുരുട്ടി തിന്നെ. ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആദി ജെകെടാ, ജസ്റ്റ് കിഡി.
நடுவில் விராட் கோலிலாம் வந்தாமல் இருந்ததுல. अन्ना वो कौन है? मेरा फादर। क्या करता है वो? हाँ മരിച്ചു കർത്ത. എടി നീ എന്റെ തോർത്ത് കണ്ടായിരുന്നോ? കാർത്തു നീ എന്റെ തോർത്ത് എവിടെയെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കടി കാർത്തു. എടി കണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ കണ്ടൊന്നുമില്ല. ടെറസിലോ? അവിടെ എന്നാ ഞങ്ങളുടെ ടെറസ് കാണണ്ടാണല്ലോ. എവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. എവിടെ എവിടെ? എടി അവന്മാരല്ലേ അത്? റീന ഇവിടെ തുണി നോക്കി കാണിക്കണ്ട കണ്ടോ? അല്ല ഒരു റഷോൾ പൊക്കി കാണിക്കണ്ട കണ്ടോ? കണ്ട കാർത്തിക, ഞങ്ങളൊരു താങ്ക്സ് പറയാൻ വിളിച്ചാട്ടോ. നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം കൊള്ളാം. ആണോ? വെൽക്കം. താങ്ക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളോ? നിങ്ങൾ മൈൻഡ് സ്പേസിലോട്ട് വരൂ, നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാം. റീനുവിനെ വിളിച്ചോ. ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പബ്ബിൽ പോവാന്ന് ഓർത്തപ്പോ അവിടെ കപ്പിൾ എൻട്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങള് ഗേ കപ്പിളായിട്ട് പോയി നോക്കി. ഒക്കെയാവുമാര്. നിങ്ങള് ഗേ കപ്പിളാ? അല്ല, അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചു പോവാൻ വേണ്ടി. അത് പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റിപ്പോയതാ. അഭിനയിച്ചാരോട് പറഞ്ഞു. നിങ്ങള് സൺഡേ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയാലോ? ആ ഞങ്ങൾ ഈ സൺഡേ ഫ്രീ ആണ്. പോവാല്ലേ? വരാം. ഫുഡിന്റെ ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ എക്സ്പെൻസ് കൊടുത്തോളാം. എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയണത്? എന്ത് എടാ, അവിടെ എത്ര ബില്ലാവും അറിയോ നിനക്ക്? ഏകദേശം എത്ര വരും? നിന്റെ ഒരു മാസം ശമ്പളം അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എടാ, സംസാരിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നു പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ പബ്ബി ചെന്ന് ഇമാതിരി മണ്ടത്തരങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ച. നിനക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം അറിയില്ല. സത്യമായിട്ടും ഞാൻ അടിക്കും. കൊടുക്കോ, ബില്ല് കൊടുക്കോ. എടാ, ജനലിന്റെ അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കിട്ട ആൾക്കാര് കാണും. പിന്നെ ആൾക്കാരൂടെ ബൈനോക്കുലർ വെച്ച് നോക്കിക്കല്ലേ കാണാൻ. എന്നാ നീ അഴിച്ചു കാണിക്കും. അവിടെ കപ്പിൾ എൻട്രി അല്ലേ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരാളും കൂടെ വേണ്ടേ? അയ്യോ, അതിപ്പോ അന്ന് അമൽ ഡേവിസിന് 2 കാമുകി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ. അതൊന്നും ശരിയാവില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം കൂട്ടിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം. അയ്യോ, ആദിച്ചേട്ടനൊക്കെ വെറുതെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് സാരമില്ല, ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും കൂട്ടി വരാം. ഓക്കെ. നിഹാരിക. ഏതാണിത്? ഈ പെണ്ണുമ്പിളക്കൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്നാ പോരെ. ഇനി ഇവക്കൊരു മാപ്പിളനെ സെറ്റ് ചെയ്യണോല. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെ വിളിക്കോടത് ഇപ്പോ? ഒരുത്തനുണ്ട്. ആര്? മേരിയനയുടെ മോൻ തോമസ്. പക്ഷെ പബ്ബിലോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വരൂല. പിന്നെ ഞാൻ സാറ് വരും. എടാ, മോൻ ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, അവനാണ് ഇൻട്രോവേർട്ട്. നിനക്കൊന്നും ഒരു എമർജൻസിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചേർന്നാണ്. നീയൊക്കെ ഓരോന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണം. ഞാൻ അവിടെ എന്താണ്? ഇല്ലേ? അതിലില്ല, തീർന്ന്. തോമസേ, മോനെ ഹായ് ഡാമൽ. എടാ, സച്ചിൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ. ഹായ് മച്ചാ. ഹായ് ബ്രോ. ഇതെല്ലാരും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ. ഇതൊരു തോമസ്. ഇവിടെയാണോ ഒളിമ്പിയാഡ് നടക്കണേ? അല്ല, അത് ഇതിന്റെ ഇതെന്താ രാത്രി പരിപാടി വെച്ച? അത് അമേരിക്കൻ ടൈമിങ്. ஒரு 2 பேர் எப்பவுமே ஒன்றா நடிப்பாங்க அப்படின்னு டாக்ஸ் இருந்ததுல. அட்லீஸ்ட் ஒரு கேமியோ ரோல்னா இவன் படத்தில் அவன் வந்துடுவான். എന്താ? ഒന്നുമില്ല. കുടിച്ചിട്ട് ഭയമാടുള്ളൂ. ഇതൊന്ന് നോക്കിയേക്കണേ. ഓ എടാ, നീ അവള് പറഞ്ഞത് കേട്ടാ, ഞാൻ കുടിക്കുന്നതിലൊന്നും അവൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാന്ന്. എടാ, അതല്ല, നീ കുടിച്ച ചന്ദ്രയില്ലാന്ന്. അതായത് നിന്നോട് അവൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാന്ന്. ഇതൊരുമാതിരി പുകയും സൗണ്ടും. എടാ, സൗണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ കാണിക്കണത്. വേറൊരു വഴിയുണ്ട്. നമുക്ക് കാർത്തിക അടുത്ത് നൈസായിട്ട് കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചാലാ? കാർത്തികേ? എനിക്ക് റീനുനെ മതി. ചേടാ, എടാ, കാർത്തിക നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. പകുതി കാര്യങ്ങളും ഓക്കെയാണ്. അവൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നല്ല കുട്ടിയാവുള്ളൂ.
അവന്മാരെന്താ അവിടെ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നേ? ചെല്ല് വരാൻ പറ. ഇവന് റീനുവിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ്. അത് തുറന്നു പറയാൻ ഭയങ്കര മടി. മഹാനാണക്കാരനാ. കാർത്തികനോടാവുമ്പോ എല്ലാം പറയാലോ. ഇപ്പൊ സംഗതി നേരെ ഉൾട്ടായല്ലോ. ഒന്നുമില്ല. ഇതിനാണോ ഇത്രയും ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ പബ്ബിലോട്ടുണ്ടെന്ന്? ഇതവിടെ വെച്ചേ പറയായിരുന്നില്ലേ? അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചേരില്ലേ? നോ. നീ ആണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നിട്ട് UK പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ചെന്നൈയിലോട്ട് പോകുന്നു, ആരോ പറയണായിട്ട് ഗേറ്റ് കോച്ചിങ് കെട്ടിയെടുക്കുന്നു. നീ ആദ്യം നിന്റെ കരിയർ എന്താ തീരുമാനിക്കേ, എന്നിട്ട് പ്രേമിക്കാൻ നടക്കും. ഇതൊന്നും പറയണ്ട രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വന്ന് താമസിക്കാം. ഇതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിംഗ് ആണ്. സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്താണെന്നറിയോ സച്ചിന്? സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്താന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യും. അതിൽ പൈസ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പൈസ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ കേസ് വിട്. അത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്. സപ്പോസ് ഇനി അവൾ ആരെങ്കിലും ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, അവളെക്കാൾ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ മാത്രമേ അവളെ ഡേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. നീ ഈ പറയണ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഒത്താണെങ്കിൽ ഒരാളെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനാണ്? അങ്ങനെ ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലോ? ആര്? ആരായിരിക്കും? സി വിത്തിൻ 6 months അവര് നല്ലൊരു കപ്പിളാവാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട്. അമൽ, ഗെറ്റ് എ ലൈഫ് മാൻ. നീ ഒരു 2 ബിയർ കൂടി പറ. എടാ, നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുതലെന്തേ? തോമസേ, മോനെ തോമസേ, തോമസേ. എന്റെ സച്ചിനെ, നിനക്ക് നാളെ എന്താന്നുള്ള പ്ലാനെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവുണ്ടോ? നിനക്ക് കലാപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടോ? നിന്നെ 4 പേര് അറിയുമോ? നാറി ഞാൻ തൂറി എറിയുന്നില്ല. എടാ തോമസേ, എന്തുകൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞില്ല? വേഷം കിട്ടിയാലോ അടിച്ചെന്നിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വന്ന് போய் வாந்தி எடுக்க போறோம். அது வேற இருக்குல்ல. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் ஷாட் Oh, heartbroken. നിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്കറിയാം. കുണു ഇതല്ല സച്ചിന്റെ ഒരു ഹലോ. ഓ ഗേൾഫ്രണ്ടാ? എടാ എടാ സച്ചിനെ, നിന്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വരൂല. എന്റെ പൊന്നു മോനെ, ഇതൊരു നിസ്സാര കേസല്ലേ? നീ ശാന്തിയുടെ നമ്പർ തന്നെ, ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം അവളോട്. അയ്യോ, എന്നിട്ട് വേണം നിനക്ക് ഇനി അവളായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഒരു തീരുമാനമായില്ലേ? എന്ത് വിട്ടോ? ചെന്നൈക്ക് വിട്ടോ? ഞാൻ എന്തിനും കാർത്തി പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്നൈ പോണ്? എന്നോട് അവള് പറയട്ടെ, റീനു പറയട്ടെ. എന്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട്. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നിന്നെ തള്ളിവിടരുതായിരുന്നു. സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയണ വലിയ വലിയ വാക്കുകളാണ് ഐറ്റങ്ങൾ പറയണത്. ആരാടാ? ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോളർ ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ നമ്പറിൽ തൈര്. കസ്റ്റമർ കെയറിലെ ചേച്ചിയിലെ നിനക്ക് പുച്ഛം അവളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? സ്റ്റോക്കിങ്. നീ അവളായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്ക്. നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ആവട്ടെ, എന്നിട്ട് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞാൽ മതി. മുംബൈയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വീട്, അതും ആ പരേഷ് രാവലിന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തെങ്ങാണ്ടോടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നിന്റെ എന്താടാ ഉള്ളത്? നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ കുക്കറാ, അതിനകത്ത് വാറ്റാനല്ലാണ്ട് അരി വെക്കാൻ പോലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി വല്ല കാട്ടിലും പോയി ജീവിക്കാൻ ഫോറസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ നിജലിംഗപ്പ അവന്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്. ഒരു വഴിയുണ്ട്. എന്ത്? അവളുടെ ഓഫീസിലെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിനെ കുറച്ച് ചിക്കിലെറിഞ്ഞിട്ട് ആദിയുടെ കുഞ്ഞവളുടെ വയറ്റിൽ പറഞ്ഞു. അയ്യോ, നമ്മുടെ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്. വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. പിന്നെ വേറൊരു കേസ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതേ, ഓഫീസിൽ ആദ്യം അവളും തൊട്ടടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ അവളെ വളക്കാം എന്നായിരിക്കും അവൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഹലോ ഹലോ, എടാ നീ നാളെ സേലത്തെത്തൂലേ? നാളെ വരണോ? എടാ നമ്മളെ മാത്രം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കാത്തുള്ളൂ. നീ വന്നാലില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ പോയി മേടിക്കും. ഞാൻ വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇനി. നീ വരണം. അയ്യോ,
എടാ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം. ശരി. ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണമാണ് പെണ്ണാണോ? ഹലോ റീനു. എന്താണ് ഭയങ്കര ബിസി ആണല്ലോ? പേടിക്കണ്ട, ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഒന്നല്ല. നിങ്ങളുടെ TFC-യിലെ 8 പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മീല് സെർച്ച് ചെയ്യും. വേട്ടാ ഇവിടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബർഗേഴ്സ് ആണ്. എങ്കിൽ നീ ഒരു 8 ബർഗർ മീല് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിന്റെ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ഡെലിവർ ആക്കോ? എടി ഹൈടെക് സിറ്റിയുടെ അവിടെ ഡെലിവറി അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യുടാ. താങ്ക് യു. கூட போதுன்னு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ആദി റീനുവിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണല്ലേ? സച്ചിൻ എന്ത് തോന്നുന്നു? എനിക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല മാച്ച് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. ആണല്ലേ? ആ ബൈ. ആ ചേഞ്ച് കൊടുക്കലാണ്ട് പോകണം. എങ്ങനെയുണ്ട് സുബനെ? നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. TFC റീനു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? നമ്മുടെ സച്ചിനല്ലേ, അവൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് സച്ചിൻ? Did I miss something? നമ്മളൊന്ന് കല്യാണത്തിനുണ്ടല്ലേ, അവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നേ. Everybody stop eating. I think it's poisoned. Just kidding. എന്റെ പൊന്നാദി, ചില സമയത്ത് നിന്റെ JKD ഉണ്ടല്ലോ, രസമുണ്ട്. கிராஜுவேஷன் டேஸ் வச்சா ஒர்த்து வர மாட்டீங்க. இப்போ வந்து சார் சர்டிஃபிகேட் ரெடி വണ്ടി മലയ സാർ എന്നെ ஞாபகம் இருக்கா വൈശാഖ് മുരളി? ഓയാ കിട്ടിയല്ലോ. വേഗം ഇവിടുന്ന് പോവാം. കുറച്ച് കാശ് കൈ വന്നിട്ട് വേണോടാ നമ്മൾ അപമാനിച്ചു വിട്ട് ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് വിലക്ക് മേടിക്കാൻ. വരും, കാലചക്രം തിരിഞ്ഞു വരും. നിനക്ക് ആ സ്ഥലം ഓർമ്മയുണ്ട? അവിടെ വെച്ചാണ് M3യുടെ എക്സാമിന് നീ തന്നോട് 2 പേനുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. അതൊക്കെ ഒരു കാലം. എടാ ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. ഹലോ, എന്തു പറ്റി പെട്ടെന്ന്? പെട്ടെന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന. പിന്നെ നീ ഇന്നലെ തന്ന ബർഗർ കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വയറിനൊരു സുഖമില്ല. സേലം എടുക്കാറായി. സേലോ? അല്ല ഞാനും സേലത്തുണ്ട്. ആ ശരി, വെക്കുക. അല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരാം. ഓക്കെ. ആരടാ ഹൗസ് ഓണറാണ്? നീ ഇന്ന് പരിങ്ങണ്ടായിരുന്നല്ല? അവളാടാ രാവിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാത്തതിന് എന്നെ 1 അരമണിക്കൂർ നിർത്തി പൊരിച്ച്. ഇപ്പൊ അതെ അവള് നാട്ടിൽ പോവാണ്, സേലം വഴിയാ പോണെന്ന്. എന്നോട് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ. ഓരോരോ കഷ്ടപ്പാടുകളെ. നീയൊക്കെ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചോന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ? അതാണ്. റിലേഷൻഷിപ്പിലൊന്നും ചെന്ന് ചാടല്ല കേട്ടോനെ. സിംഗിൾ പസങ്ക അത് തന്നെയാണ് മാസ്. ഒറ്റമൂലിയോ? എടാ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒന്നാമത് നെയ്ക്കാരപ്പെട്ടില്ല, അതിനേരം വണ്ടി ഒന്നും നിർത്തിയിട്ടില്ല. അല്ല അത് സാരമില്ല, ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് നിന്നോളാം. നീ ഏത് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറ. സച്ചിന് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമുണ്ട്. എടി പിന്നെ നിനക്ക് ലൂസ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ അങ്ങോട്ട് വെള്ളം പോലെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല പാട്ടി? നീ ഒറ്റമൂലി എന്ത് പണ്ടാരെങ്കിലും കൊണ്ടാ? നീ ഫോൺ വെച്ചേ. വണ്ണം വെക്കരുത്. மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். அங்கேயே வெயிட் பண்ண போனோம். தெரியலையே. செம்மையா இருந்துச்சு டைமிங்கு. എടാ നീ എങ്ങനെയാ പോകുന്നേ? ഞാൻ പോകോളാം. ശരി. എടാ നീ തിരിച്ചു പോയായിരുന്നോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇപ്പഴും നീ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെയാ? അല്ല. പിന്നെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചാടി കയറി. എന്തിന്? അല്ല എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ എത്തി. അപ്പൊ നാട്ടിലൊന്ന് പോയിട്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ചു. സച്ചിന നീ എന്ത് മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നേ? ഓടുന്ന വണ്ടി ചാടിക്കറി വല്ല ആക്സിഡന്റും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലോ? അല്ല അതിനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ. പറ്റിയില്ല. എടി ഞാനെ വിളിക്കാം, ഞാനിവിടെ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ശരി
എടാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഇതിൽ കയറിക്കോ. ആ അത് ഞാൻ നിന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ വരെയായിരുന്നു. അത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ? കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ടീറ്റിനോട് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഏതായാലും നീ വാ. ആ ശരി. ആ ശരി. அங்க ஒருத்த வெயிட் பண்ணுகிறான். നിക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്താ? ഈ മരുന്ന് എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണോ നീ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടത്? അതെ, ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പുറത്ത്. അല്ല, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അത് റീനുവിനെ പോലത്തെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാ. അല്ല, ഞാൻ തന്ന ബർഗർ കഴിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ അവസ്ഥയിലായത്. ശരി. ആ നമസ്കാരം. എന്താ കാണിക്കുന്നേ? അല്ല, AC കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എങ്ങനെയാ പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല സിസ്റ്ററെ. ഇത് എവിടെയത്? അവിടെ. കഴിക്കത് പഠിച്ച് കഴിക്കി മതിയാ. ഇല്ല, ഒരു ആശ്വാസം തോന്നുന്നില്ലേ? എന്തേ? റീനു റീനു JK, just kidding. ദൈവമേ, ജയിക്കാൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ. ആദ്യം വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആദി സേലം കഴിഞ്ഞു. ഓ ഗ്രേറ്റ്. വെയിറ്റ്. ആ ഷർട്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ടല്ലോ. Who is that? ഇത് സച്ചിൻ. നമസ്കാരം ചേട്ടാ. ഓ നോ, എന്റെ റിനു എന്ത് ഭാവിച്ചിട്ടാ? ആ വണ്ടിയിലെ ചങ്ങലുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം വലിച്ചിട്ടുള്ള കാട്ടിലോട്ട് പോയി ഓടി രക്ഷപ്പെടും. ഇവന്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സേഫ് അതാ. എന്താണോ? ആദി പാനിക് ആവല്ലേ, അവൻ എനിക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് വന്നാ. മരുന്നോ? എന്നിട്ട് നീ ഇത് കഴിച്ചോ? ആ കഴിച്ചു. സച്ചിനെ ഒന്നാമത് എനിക്ക് വയ്യ, വെറുപ്പിക്കാണ്ടൊന്ന് പോയേ നീ. இந்த படத்தை അമ്മേ, നീ എവിടെയാ? ഞാൻ ഒരു വർക്കില്ല. എന്തേ? എനിക്കൊരു 10,000 രൂപ വേണമായിരുന്നു പോത്തുകുട്ടീനെ മേടിക്കാൻ. 10,000? എന്റെ എവിടുന്ന? അവളോട് ചോദിച്ചില്ലേ? അവളടുത്തില്ലാന്ന്. ഞാനേ വിളിക്കാം, ഇപ്പൊ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്, ഞാൻ വിളിക്കാം. ശരി. എടാ നിനക്ക് കാശിനുള്ള അത്യാവശ്യം ഉണ്ടോ? ഏയ് അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല. അമ്മയ്ക്കൊരു പോത്തൂട്ടിനെ മേടിക്കാനാണ്. അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. 10,000 രൂപയ്ക്ക് പോത്തൂട്ടിനെ മേടിക്കും. 30,000 രൂപയ്ക്ക് എന്നിട്ട് അതിനെ തീറ്റിപ്പറ്റി 10,000 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ വിറ്റൊലയ്ക്കും. അയ്യോ, അതിപ്പോ നഷ്ടല്ലേ? ഇത് നോക്കി, ഈ ഗേറ്റ് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ. ഇത് മമ്മി. ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ പരിപാടി. എനിക്കിപ്പോ ശീലായി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടാ. ഇതിനേക്കാളും വേദന എൻ്റെ അച്ഛനും. ഒരൊറ്റ അടിയൊന്നുണ്ടല്ലോ. എടാ നിന്റെയൊക്കെ നാക്കുണ്ടല്ലോ, ഏത് നടുക്കട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും അത് വെച്ച് തുഴഞ്ഞൊഴി നീ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു, ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവാ. സത്യം പറഞ്ഞ നാട്ടിലേക്ക് പോകാനല്ല ഞാൻ വന്നത്, നിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കണ്ടത് മുതൽ എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആ ഇഷ്ടം ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പബ്ബിലേക്കും പിന്നെ ഈ ട്രെയിനിലേക്കും ഒക്കെ ചാടിക്കയറിയത്. ഇത് നിനക്ക് ബോധമുള്ള സമയത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചാടിക്കടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. റീനു, ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ഭൂമി വരി വന്നു. ஸ்டேஷனுக்கே வந்துருவான்னு நினைக்கிறேன்ல. அப்படியா? அவன் ஹைதராபாத்ல இருக்கான். அப்படியா? സച്ചിനെ എന്താ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് ആലോ എത്തി. അയ്യോ, ഞാൻ നിനക്കിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആ മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടാണോന്നറിയില്ല, ബെറ്ററായി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. താങ്ക്സ്. അയ്യോ, നോ മെൻഷൻ പ്ലീസ്. എടാ പിന്നെ 23-ാം തീയതി എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഫ്ലാറ്റില് ചെറിയൊരു ആഘോഷമുണ്ട്. ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിനെ മാത്രമേ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നീ അമൽ എന്തായാലും വായോ. അമൽ വന്നില്ലെങ്കിലും നീ എന്തായാലും വരണം. சின்ன வயசு போட்டோஸா? பட்டர்ஃப்ளை சீசன் போல இது. അമല് വന്നില്ലെങ്കിലും സച്ചും വരണം. പിന്നെ നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് വരാനായിരിക്കും പറഞ്ഞത്. എന്നാ നീ ഇത് പിടി മോനെ. പുതിയ ഫോൺ. സച്ചിനെ മോഷണം തുടങ്ങിയ നീ?
എടാ നമ്മളുടെ പഴയ ഫോണാടാ. എത്ര കാശ് വാങ്ങിയവള്? കാശാ ഇവിടെ തന്നെ. അവള് ഫോൺ നിനക്ക് തരുന്നു, നീ ഗിഫ്റ്റ് അവക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടം വരെ ഓക്കെ, ഗുഡ് ജോബ്. പക്ഷെ കറന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്? ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ട്സ്. ഫ്രണ്ട് സോൺ. ഈ ഫ്രണ്ട് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് കോമേ കിടക്കുന്ന ജീവിച്ചിരിക്കണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിച്ചിരിക്കണ്ട്, ചത്തോന്ന് വെച്ചാൽ ചത്ത്. അതിന്ന് ബോയ് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള പോക്ക് ഏറെക്കുറെ അസാധ്യം തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. എന്തിനാടാ ചെവിയിൽ വിളിക്കണ? ഉറക്ക വിളിച്ചോ, ഹൈദരാബാദാണ്, ആർക്കും മനസ്സിലാവൂല. വിളിച്ചോ നീ. ഇല്ല, സമയം വൈകി വാടങ്ങിട്ട്. നിങ്ങളായിരുന്നോ? മനുഷ്യൻ ചുമ്മാ പേടിച്ചു പോയല്ലോ. ഞങ്ങള് പെട്ടെന്ന് കണ്ട എന്റെ ഷോക്കിലാ, ഐ മീൻ സർപ്രൈസില്. ഇതിപ്പോ ഹൈദരാബാദ് മൊത്തം ഉണ്ടല്ലോ. അതിന് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവര് മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ്. അതില് വേറൊരു സൂത്രം കൂടി ഉണ്ട്. ബോംബായിരിക്കും. കമ്മ്യൂണിസം. എനിക്കിഷ്ടായി. ബിരിയാണി ഉണ്ട്, കഴിക്കാം. ഇത് ഞാൻ അമ്മയ്ക്കും പപ്പയ്ക്കും വേണ്ടി വാങ്ങിയതല്ലേ, നിനക്ക് അപ്പാണെങ്കിലും കഴിക്കാലോ. പുലർച്ചെ 5 മണിക്ക് ബാവർച്ചി ബിരിയാണി ഹൗസിൽ പോയി ക്യൂ നിന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് വാങ്ങിയതാ. അത്രയും നേരത്തെ മേടിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ചീത്തായിട്ടുണ്ടാവില്ലടാ. ഇനി ഇതുപോലെ തൂള കോമഡി പറഞ്ഞു എന്ന് പപ്പ പറയും. കേട്ടോ അമ്മ, ഈ റിനു കണ്ണി കണ്ട അലവലാദികൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഒക്കെ കഴിക്കും, എന്നിട്ട് വയറ് കേടാക്കും. ഒരു ദിവസം കാലത്ത് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ്, ആദ്യം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോവാണ്, എനിക്ക് വയറിന് സുഖമില്ല. ഞാനും പാനിക്കായി പോയില്ലേ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് എന്റെ ശ്വാസം നേരെ വീണത്. നിങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസം. അതെ അതെ, ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ടൗണിലൊക്കെ താമസിക്കാൻ വരണത്. ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ല, ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ റിനുവിനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ? പാപ്പയ്ക്ക് വല്ല കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ? കണ്ടോ പപ്പ അതിന് കൈയെടുത്തേ. റിനു, കഴിഞ്ഞ തവണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ പപ്പയുടെ ഷുഗർ ലെവൽ എത്രയായിരുന്നു? എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. എന്നാ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, 190. അതുകൊണ്ട് പപ്പ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മധുരം കഴിപ്പ് കൂടുതലാ, അതുകൊണ്ട് മാറ്റിച്ചേ. മാറ്റിക്കേ. അതെ അങ്കിൾ, അത് കഴിക്കണ്ട, അത് അപ്പിയ. അപ്പിന്ന് പറഞ്ഞ മോശം വസ്തു, അത്രേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം. അവള് ചിരിച്ചല്ല, ചിരിച്ച് കളിയാക്കി ചിരിച്ചാണോ? എടാ നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? അല്ല കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങളിവിടെ സെറ്റാണ്. ആന്റി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിന് വരണില്ലേ? ട്രിപ്പോ? എന്ത് ട്രിപ്പ്? അയ്യോ, അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു. നമ്മളെ ഈ ഓഫീസിലെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് ഒരു 1 ഡേ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരും കൂടെ വരട്ടെ അല്ലേ? വണ്ടിയിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാവോ എന്തോ. ആദ്യമല്ലേ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ വണ്ടിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന്. വാട്ട് എവർ, ഏതവനൊക്കെ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും മമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ല. തൽക്കാലം ഇത് പിടിക്കൂ. 10ന്റെ നോട്ട, എന്ത് വിഷുവാ. അപ്പൊ ഇതുവരെ അവളുടെ നാട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല, നോക്കിപ്പ് കിട്ടും. നോക്കി, ഇതിനകത്ത് സീരിയൽ നമ്പർ എന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്താ. എവിടെ നോക്കട്ടെ. പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ റിസർവ് ബാങ്കിന് ഓട്ടടിക്കുന്നത്. അയച്ചേട്ടാ, ഇതിന്റെ കുറെ പോലീസ് ഒന്നും വരില്ലല്ലോ അല്ലേ? റീനു പെടോ? നീ ഒന്ന് പോയല്ലേ. നീ കൊറേ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി, അതിനൊക്കെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? എന്തായാലും ഞായറാഴ്ച നിങ്ങളോണ്ട് 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ആനുവൽ ഡേ കളിച്ച ആ ഡാൻസിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എനിക്കൊന്ന് ഓടിപ്പിച്ച. എന്തിന്? ഇനി നടക്ക പോறது യുദ്ധം. பாட்டு இந்த பாட்டு மட்டும் பயங்கரமா இருக்குல்ல. இவ்வளோ இடம் இருக்கு. சார்மினார் சுற்றி இருக்கிற இடம்லாம் நல்லா இருக்கும். எனக்கு இந்த பாட்டு தான் ரொம்ப தெலுங்கான பொம்மல். ഫോൺ കള്ളൻ പിടിയിൽ. എത്ര ലജ്ജാവഹം.
നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോട്ടോ. എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല. കൊടുത്തതാണ്. വെറുതെ അസീമ ചെയ്യണോ മോഷിച്ചേക്കുവന്ന്? റീനു അതൊരു JK ജോൺ ഓഫ് കെനഡി. പിന്നെ JK ഒന്ന് പോയാ മതി. ട്രിപ്പിന്റെ മൂടുകളെ ചിട്ടി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയ അപൂർവം ചില നിമിഷങ്ങളിൽ സച്ചിൻ സോറി. Come on guys, let's go up. Puna. அடி வாங்க போறாங்க அடிறாங்க. நீ சும்மா ஹாய் தரிங்கே. കൊച്ചിനെ തട്ടി തോളക്കേറ്റി കൊച്ചിനോ പിച്ചി. ആദ്യക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ട്? ഓ ഞാൻ പറയുന്നാണല്ലോ ഇപ്പൊ കുഴപ്പം. ഇവനുങ്ങനാടാ കുട്ടിനെങ്ങനാണ് അതിന്റെ അവത്തെ നട്ടുക്കണ బొమ్మలువే నాది బొమ్మలువే ചേർന്നിരിങ്ങേ. Hey, once again. Adi, whenever you're planning for a trip next time, make sure Amal and Sachin are a part of it. ഇവന്മാരായിട്ടൊരു പോക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു ഒടുക്കത്തെ പോക്ക്. அதான் இவங்க 4 பேர் சிங்க் ஆயிட்டாங்களா? ஏய் அந்த பொண்ணு கல்யாணம் நிச்சயமா வச்சிரா? என்னடா அது ரெண்ட் பைக்கா? ஆமாண்டா, அது நான் கேள்விப்பட்டேன். பெங்களூர்ல ஹைதராபாத்ல 1 കിലോമീറ്റർക്ക് 2000 രൂപയാണ്. 2.5 റെസ്യൂമേ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്തോന്നാടാ അത്? എന്തേ? റേഷൻ കാർഡിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് പോലെ ഉണ്ട്. അല്ല അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തപ്പോ. എടാ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇത് ചെയ്യണ്ടേ. നിങ്ങക്ക് ഓംലെറ്റ് ഇഷ്ടല്ലേ? മതി. ചിക്കിപ്പൊരിച്ചാ മതി. പിന്നെ ഇത് ഹോട്ടലാണല്ലോ. ഇതാണ് റെസ്യൂമേ. എടി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതെത്രയാ? അത് 16 മാർച്ച് 1999. നീ മാർച്ചാണല്ലേ? അപ്പൊ നീ എന്നെ ചേച്ചിന്ന് വിളിക്കണല്ലോ. ഞാൻ സെപ്റ്റംബറാ, 98 മോഡൽ. അയ്യോ അതൊരു പ്രശ്നമാണോ? എന്ത് പ്രശ്നം? നിന്റെ മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്താ നോക്കണ? അൺമാരീഡ്. എനിക്കറിയോ നിനക്ക് നാട്ടില് ഭാര്യയും പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന്. അതെന്താടി അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ അൺമാരീഡ് ആയിട്ട് നടന്നാ മതിയോ കൂട്ടുകാരാ? ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കണ്ടേ? അതെ, അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത്. ആരുടെ? പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ്റെയോ? അല്ല, പെൺകുട്ടിയുടെ. അതേത് പെണ്ണ്? ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പൊ എന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിലിരുന്ന് എനിക്ക് CV റെഡിയാക്കി തന്നോണ്ടിരിക്കുക. ഓ ഐ സി. നീ എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്താണോ ഇപ്പൊ കേട്ടെ? കേട്ടിട്ട് എന്തോ നീ? എനിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വേർസ്റ്റ് പ്രപ്പോസലാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കെന്നല്ല, ഏതൊരു പെണ്ണിനും. ഇടക്കിടക്ക് പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോ ഉണ്ട്. കിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രം മോശമാണോ ഞാൻ? എനിക്കും കിട്ടാറുണ്ട് പ്രപ്പോസൽസ്. ഓക്കെ, കൊറേ. ആയിക്കോട്ടെ. ഇതെന്താണിത്? എന്തു പറഞ്ഞാലും ഒരു കുലുക്കോ ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീയോ? സ്ത്രീയോ? പിന്നല്ലാണ്ട് പുരുഷനാ? സച്ചിനെ കോമഡി ടൈം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. നീയേ പ്രിന്റ് എടുത്ത് പോവാൻ നോക്കി. കോമഡിയാ? അവരുടെ ഒരു ലാപ്പ് കൂടെ ഇരിക്കാതെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കോമഡി ആയിട്ടാണോ? സീരിയസ് ആയിരുന്നോ? അങ്ങനെയാണ് അതിനെ പറ്റിയ മറുപടി ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യില്. നടക്കില്ല സച്ചിനെ. എനിക്ക് ഫോൺ തരണം, എന്നെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി റെഫർ ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്താണ്? പിന്നെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ പ്രേമം എന്നാണല്ലോ. അതല്ലേ നാട്ടുകടപ്പ്. ആദ്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ആദ്യം എന്റെ ബെസ്റ്റിയാണ്. ബെസ്റ്റി കോഴികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫ്രീക്ക് പേരാണല്ലോ. ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായാലും നീ ഇപ്പൊ കാണിച്ച മാതിരി ആദ്യം കാണിക്കത്തില്ല. അല്ല ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പൈസ ആരും കൊടുക്കും? कितना है? 50 नहीं है. केरला में 10 को मिलेगा. అలా అయితే కేరళ వెళ్ళి తీసుకో.
നീ എന്തിനാ ഇത്ര ഷോ കാണിക്കുന്നേ? നിനക്ക് മറ്റേ ഡയലോഗും കൂടി പറയായിരുന്നില്ല ഒരു ഭംഗിക്ക്. എന്ത്? നിനക്ക് എന്നെക്കാൾ നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടുന്നു. ആ, അതിലെനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി നല്ല മതി. എന്തിത് മുകളിൽ പോയി വലിക്ക്. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ഡി റീനു, സീരിയസ് ഞാൻ മേലെ പോയിട്ട് അടിച്ചേ. എടി ഒന്ന് ഡോർ തുറന്നേ. എന്താ? എടി ഞാൻ നാളെ പേപ്പർ ഇടുവാ. നീ റിസൈൻ ചെയ്യുവാണോ? അതെന്താ പെട്ടെന്ന് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ദേ ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. വികാസിന് എന്തായാലും ഹൈദരാബാദിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ലടി. അപ്പൊ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയാലോ എന്ന് ഓർക്കുക. വികാസിന്റെ കമ്പനിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെറ്റാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല പാക്കേജും ഉണ്ട്. ഞാനിത് പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അന്നത്തെ ആ ട്രിപ്പ് അതെനിക്കൊരു വേഴ്സ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതിന് റീനു കൂടെ കാരണക്കാരിയാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത അലവലാദികളൊക്കെ വലിച്ച് കയറ്റണം ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞാണ്. ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഹലോ. Congratulations. Thank you, sir. So guys, as you know, Sachin is our employee of the month. So everyone, andar, be like Sachin, work like Sachin, and behave like Sachin. Right? Now get back to work. No. You have to keep it for the whole day. Is it compulsory, sir? Yes, Ra. You have earned it. Pandaga isko. Order, please. ஒரு அமௌண்ட் குத்தா கூட தலையில் കിരൺ, അയ്യോ. നീ എന്താ ഇവിടെ? കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി നിന്നെ വിളിച്ചു. നീ ഫോൺ എടുത്തില്ല. ഈ കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് നീ ഫോൺ എടുത്തില്ല. നിനക്ക് എന്താ ഫോൺ എടുത്താ? വർക്കിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. എടാ നിനക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ അവർ കോൾ ചെയ്യൂന്ന്. നിന്നെ റെഫർ ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോ ആരായി? എനിക്കാരുടെയും സഹതാപ ജോലി വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓ, ഈ ആദർശം ഒന്നും മുമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല. ഇത് നിന്നെ എന്താ ഇവിടുത്തെ ആസ്ഥാന കോഴിയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു? ആ കുന്ത്രാന്റെ അടുത്ത് മാറ്റുമോ? മനുഷ്യൻ ഇവിടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോഴാ. എപ്പോഴാ ഫ്രീ ആവുന്നു? എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ 7 മണിയാവും ഇറങ്ങുമ്പോ. സാരമില്ല, ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം. എടാ നിന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ. എനിക്ക് പറ്റില്ല സച്ചിൻ എന്നെ കൊഞ്ചിച്ചോണ്ട് നടക്കാൻ. നീ അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്കങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോറി, ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിനക്ക് പേടി, എൻ്റെ കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പ്രേമിച്ചു എന്നുള്ള പേടി, അത് സമ്മതിക്കാനുള്ള മടിയാണ് നിനക്ക്. നീ എന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്കിങ്ങനത്തെ കെയറിംഗ് ഒന്നും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മതി, നിർത്തിക്കോ. നീ വലിയൊരു ഹാർട്ട് ബ്രേക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താണ് നിനക്കല്ല എനിക്കും. എടാ നീ എന്തിനാ ഇത്ര ഡെസ്പ് ആവുന്നത്? നിനക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ റിജക്ഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇത്, ആണോ? ഹലോ. എടാ അവൻ ഇന്നലെ എനിക്ക് ഈ ഫോൺ തന്നിട്ട് പോയി. ഇതൊന്ന് അവനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കോ? അവൻ ചെന്നൈക്ക് പോയി. എപ്പോ? വെളുപ്പിന്. അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതെന്തിനാ നിന്നോട് പറയണേ? നീയല്ലേ അവനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അവൻ നിന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോ ഇത് അവന്റെ ആദ്യത്തെ റിജക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ലെന്ന് നീ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടണത്? ഞാനൊക്കെ പറയണ പോലെ അല്ല നീ പറയുമ്പോ. അമലെ, ഞാൻ അവനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. എന്നാ അവനത് ഒട്ടും ഹേർട്ടായിട്ടില്ല. அந்த பீஜம் ஓடுது பாரு, மெயின் பீஜம். ரூம்ல ஒரு கேரக்டர் இருக்குல்ல, வச்சு எதனா சீன் வருமோ? யார் அந்த വണ്ടർലസ്റ്റ് ചെന്നൈയിലാണ്. അപ്പൊ അത്രക്കെ ഉള്ളല്ലേ സച്ചിന്? ആ, അത്രേ ഉള്ളൂ. സുറുമകൾ എന്തിന്, മൈലാഞ്ചി എന്തിന്, പൊന്നുകൂടത്തിന് പൊട്ടെന്തിന്.
தசரா எடுத்துன படம் கோயில் கார்த்திகா போடுவாங்க വോഡ്ക എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് UK യിൽ. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നീ രണ്ടിനും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാണ് റീനു? എനിക്ക് വയ്യ. മെസ്സേജ് അയച്ച് സിംഗിൾ ടിക്ക് ഡബിൾ ടിക്ക് ആവുന്നു, ഡബിൾ ടിക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് ആവുന്നു ഒക്കെ നോക്കി കുത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ. അല്ല, എന്തായിരുന്നു കാര്യം? എന്തായിരുന്നു? എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? അച്ഛൻ അമ്മ കുട്ടി അച്ഛൻ അമ്മ കുട്ടി മോന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ എവിടെയോ കറങ്ങി നടക്കുന്നു. അച്ഛനോട് ചോദിക്കണം അമ്മ എവിടെയെന്ന്. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അച്ഛൻ അമ്മ കുട്ടി കളിക്കാട്ടോ. അല്ല പിന്നെ കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. അമൽ ഡൈവസേ, നീയാണോടാ? നീ അവന് ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുത്തല്ലേ? സച്ചിൻ, അമൽ, വി നീഡ് ടു ടോക്ക്. എൻ്റെ പൊന്നാദി, ഞങ്ങൾ നല്ല ടയർഡാണ്. പോരാത്തതിന് 3-4 അടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആദ്യം ചെല്ല്, നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. ഐ ഇൻസിസ്റ്റ്. மாட்டி சம்மடியாக உங்களாரு நினைக்கிறேன் அவரு. இது அந்த ரீல்ஸ்ல வந்துருக்குல்ல ഓടുതാ. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എന്നെയും. സച്ചിൻ, വാട്ട്സ് യുവർ പ്രോബ്ലം? റീനു ആകെ വിഷമത്തിലാണ്. എന്തിന്? ആരെങ്കിലും ചത്ത? ബിക്കോസ് ഓഫ് യു. എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല. വ്യക്തമാക്കി തരാം. ഞങ്ങളുടെ നെറ്റ് ബാങ്ക് ടീം ഒരു ഫാമിലി പോലെയായിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി. എല്ലാം വളരെ ശാന്തമായിരുന്നു. ശ്രാവണിയുടെ വെഡിങ് വരെ. When you two came, അന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വരെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2 പരാതി ജീവികളെ പോലെ. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞവരെ ചാക്കിലാക്കി കാറി കയറ്റി കൊണ്ടുപോവുക, സെന്റി അടിച്ച് അവളുടെ കൂടെ ട്രെയിനിൽ നാട് വരെ കൂട്ടുപോവുക, അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് വരിക, ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൽ വരിക, എന്തോ പച്ചമരുന്ന് കലക്കി കൊടുത്ത് അവളെ വശീകരിക്കാൻ നോക്കുക. നീ എന്ന് എന്താടാ ഒക്കെ കുറുക്കി കൊടുത്തേ? കൈവിഷാണോ? ഹാൻഡ് പോയ്സൺ? സച്ചിൻ, ഇനിയെങ്കിലും പറ, വാട്ട്സ് യുവർ പ്രോബ്ലം മാൻ? പ്രേമം. എനിക്ക് അവളോട് ഭയങ്കര പ്രേമമാണ്. ഞാനത് അവളോട് പറഞ്ഞു. അവള് പറ്റൂലെന്നും പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ സ്ഥലം വിട്ടു. ഇപ്പൊ നാളെ യൂക്ക്. അല്ല സാറ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോ അതിനിടയ്ക്ക് നീ അവളെ പ്രപ്പോസും ചെയ്തു? പിന്നല്ലാണ്ട് നിന്റെ പോലെ ബെസ്റ്റ് കളിച്ച് പുറകെ നടക്കും. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, നിനക്കും കിട്ടൂല. നീ കരയും മോനെ. അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അവളോട് പോയി പറഞ്ഞു. വാട്ട്? എനിക്ക് റീനോട് പ്രേമം? റിയലി? സച്ചിൻ നല്ല മൂഡിലല്ലെന്തോ. എനിക്കെന്താണ്? നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. അമൽ ഡേവിസ്, സച്ചിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകൂ. അത് ശരി. മര്യാദക്കവിടെ മനസമാധാനമായിട്ട് വെള്ളം ഞങ്ങളിവിടെ വിളിച്ചു. നീ സംസാരിച്ചിട്ട് പോയാ മതി. അമലെ കൂൾഡാ. നീ ഏതിലൊരു ടീമിനെ പിടിച്ചു മാറ്റിയില്ല, ഇത് വഷളാവും. റിലാക്സ്. എനിക്ക് റീനോനോട് പ്രേമാണെന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചീപ്പ് ഷോ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? അല്ല, റീനോൻ എന്നോട് പ്രേമുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഉണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ആം റിയലി സോറി ഗൈസ്. എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ച് സ്നേഹിച്ചേ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്ര നല്ല വൈബിലാണ്. റീനു വന്നല്ലോ, നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. എത്തിയ റീനു, തന്റെ മനസ്സിലുള്ള തുറന്നു പറയാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു. Now tell me, do you love me? No. റീനുവിന്
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മനസ്സിലായി, എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല. ഓ, ഞാനൊന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞതിലുള്ള പരിഭവം. എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിങ്ങൾ തുറന്നങ്ങ് സമ്മതിച്ചേക്കും മേഡം. ആദ്യം എന്താ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലേ? JKD നിർത്ത ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പണ്ടൊരു JK. എടോ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, അത്ര തന്നെ. എനി റീസൺ? ഒരു 100 റീസൺ തരാം. എടോ, ആ ട്രിപ്പിന് തനിക്ക് അറ്റൻഷൻ കിട്ടാത്തതിന്റെ ദേഷ്യല്ലേ താൻ അന്ന് ആ പ്രൊജക്ടിനോട് തീർത്ത്. എന്നിട്ട് പണി മൊത്തം എനിക്ക് കിട്ടി. മീറ്റിംഗിന്റെ സമയത്ത് മുങ്ങിയല്ലോ താൻ. റീനു, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ. എനിക്കൊന്ന് വിശാഖപട്ടണത്ത് വളമേടിയിൽ പോയതായിരിക്കും. അന്ന് അയാൾ കിൽ സുബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ സുബിനെ പോയി കൊല്ലണോ? എന്റെ ദൈവമേ. സീ ഗൈസ്, റീനുവിനോടൊന്നുമില്ല. എടോ, അതിനല്ലേ ഞങ്ങൾ തന്നോട് പറഞ്ഞത്. തന്റെ കണ്ണൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആദിച്ചേട്ടന്റെ തൊണ്ട ഇടുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഇവൻ എന്നോടുള്ള പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. നിനക്കെന്താണ് എന്നോട് പ്രശ്നം? സാറ് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പറയാം. അന്ന് ട്രിപ്പിന് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ യുവൻ ശങ്കർ രാജയുടെ പാട്ട് പാടിയപ്പോ നീ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? തല്ലിപ്പൊളി പാട്ടെന്നല്ലേ? അന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചാണ് ഒരു കാരണവുമില്ലെങ്കിലും നിന്നെ പിടിച്ച് 2 ഇടി ഇടിക്കണമെന്നുള്ളത്. നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ എന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ട് പുറത്തു വരണം, ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടരുതെന്ന്. ഇപ്പൊ എന്റെ സകല ഷെല്ലും പൊട്ടിരിക്കണം. വാടാ വാടാ. അങ്ങനെ തന്നെ രക്തം കണ്ട ചില സ്ത്രീകൾക്ക് തലകറും. കാർത്തിക, എന്താണ് ആദ്യയുടെ കോമഡി സ്കിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിമിക്രിങ് കാണിക്കും. നിന്നെ പോലെ കൊറേ എണ്ണത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ. കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കയ്യൂക്കൊണ്ടല്ല, CBSE സ്റ്റേറ്റ്സ് പിള്ളേരെ അറിയാൻ പാടില്ല. സച്ചിനെ മോനെ സഹിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ഞാൻ നിർത്തണം, പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തണം. നീ അല്ലേ തുടങ്ങി വെച്ചത്, ഇപ്പൊ നീ തന്നെ നിർത്തണം. അമ്മാടി അവ എടുക്കറാടാ യൂട്ടേൺ. ആദിക്കുട്ട, അയ്യോ മമ്മിനോടൊന്നും പോയി പറഞ്ഞേക്കല്ലേ. This is what happened when boys move on. சரியான காயான CBSE കിഡ് അമ്മ கிட்ட പോയി കംപ്ലൈന്റ് பண்ணாத. ആരെല്ലൊരു തലയാണോ ഞങ്ങക്ക് തല ചായ്ക്കാനായിട്ട് കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ? താങ്ക് യു മിസ് റീനു. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ. കാല പോണുണ്ട്. നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് നൈറ്റ് തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് 11:30 PM തന്നെ. കിട്ടാറാ ഇവര് തോമസ്. ഹായ് ഡാമൽ. ഹായ് മച്ചാ. ഹായ് ബ്രോ. എത്ര നേരം നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന, നീ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്തെ? ഇവനാണെ വിളിച്ചിട്ട് കോൾ പോണില്ല. അത് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന കാരണം ഫോൺ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ. ഇവിടെ മുതലാ. ആ എടാ, ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചതാ, ഒരു ജാക്കറ്റാ. റീനു, നീ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കണല്ലേ? അമ്മ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ലേറ്റ്. എടി എന്നാ ശരി എന്നാ വാടാ പോവാം. എടാ ഞാൻ വന്നോട്ടെ. എന്നാ കേറണെങ്കിൽ വേഗം കേറുന്ന സമയം പോയി. പൈസ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ദി കാർ. അമൽ, വാട്ട്സ് ദിസ്? നീ അറിയണ്ട, മിണ്ടാട്ടിരിയോടാ. സച്ചിൻ, അമൽ, നമുക്ക് അവന്മാരെ അവിടെ വെച്ച് കൂട്ടാം. ശരി കുട്ടാ. എന്നതാ അല്ല, എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നിനക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നാട്ടുകാർ സന്തോഷിക്കും. അല്ലെങ്കിലും എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആർക്കവിടെ പ്രശ്നം? എടാ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം ഏറ്റവും കുറവ് അപകടം ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ കേട്ടു. മതി, ഒന്ന് അടങ്ങും മോനെ. നീ കുറച്ച് നേരമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ചൂടം റീനു, നീ എന്റെ തനി സ്വരൂപം കണ്ടിട്ടില്ലാട്ടാ. അത് ഞാൻ കണ്ടതാ ബൈനോക്കുലറിൽ കൂടെ. നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ ഇപ്പോ? അയ്യോ, എനിക്കെന്ത് പ്രശ്നം? പരമസുഖം. ഒരു പണിയില്ല, വീട്ടിലും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ദേ കണ്ണി കണ്ട രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടാൻ പോവാണ്. ഹാപ്പി ലൈഫ്. ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന എന്തിനാ പിന്നെ? പോവാതിരുന്നൂടെ? അല്ലടി, ഞാൻ കുറെ നാൾ കൂടി TFC നിൽക്കുക. ഇപ്പൊ ഇവന്റെ അമ്മ മനസ്സലിഞ്ഞ് എനിക്കത് എഴുത്തരും. നോ മാൻ, TFC എനിക്കുള്ളതാ. ഗൈസ്,
നിങ്ങൾ പാനിക് ആവില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. എന്താ? കൊറേ നേരമായിട്ട് ഒരു എൻഡവർ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഷോർട്ട് കട്ടും അവനും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആദ്യയുടെ വണ്ടിയാണല്ലോ. സച്ചിനെ നീ ഇങ്ങനെ പാനിക് ആവില്ല, ഞാൻ ആദ്യോട് സംസാരിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ് കരയിപ്പിച്ചു വിട്ടില്ലേ നീ അവനാ? ഹലോ ആദി, എന്താ അവന്മാരിവിടെ കൊലവിളി നടത്തുവാ. இந்த காரோட அந்த கார் கம்மி தானே ஸ்பீடு. ഇത് മിനി കൂപ്പറിനെല്ലാം പോകണ്ട സല്ലന്. അവനിതൊക്കെ ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല ആദിനെ. ആണല്ലോ, നിനക്കാണല്ലോ കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന. സച്ചിനെ ഒരുമാതിരി പിന്നെ നീ അല്ലടി പറഞ്ഞ ഈ പ്രാന്ത് നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ആണ്. അത് കിട്ടാ മോനെ ഒരു കൈ അടിച്ചെന്നാ പറയുന്ന വടി കറക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അകത്തിട്ടുടൻ ചോദിക്കുന്നു. വേണ്ട, അവന്മാര് പേടിക്കണം. കഴിഞ്ഞ് എന്റെ UK പോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവളുടെ വണ്ടി സൈഡ് ആയി കൊടുക്കണം. അവരെന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് എന്തിനാ കുറച്ച് നേരം എങ്ങടാ പോയി വരാங்க പാവം കൈ വലിയത് ബ്രേക്ക് ഇടും. എടാ നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കല്ലേ, നിന്റെ UK പോക്കൊന്നും മുടങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല. അഥവാ മുടങ്ങിയ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത്. പ്രശ്നമല്ലാതാ പിന്നെ നീ എനിക്ക് ചെലവിന് ഞാൻ ചെലവിന് തന്നോളാം. നീ ഹൈദരാബാദ് വിട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കുറച്ചുനാൾ നീ ഇവിടുന്ന് മാറുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത്. നീ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ നിന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന്? ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. നീ ഇവിടുന്ന് പോയി ഞാൻ മിസ് ചെയ്യതൊക്കെ. എനിക്കത് മിസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. ശരിയാണ്, എന്റെ പാർട്ട്ണറെ കുറിച്ചുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നീ. പക്ഷെ ഒരു ഗട്ട് ഫീലിംഗ് ഞാൻ പറയാ, ഐ തിങ്ക് ഐ എം ഫോളോയിങ് ഫോർ യു. അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ അവന് മനസ്സിലാവൂല. പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. സച്ചിൻ, ഐ ലവ് യു. സോറി, അത് ഇന്നലെ ഞാൻ മദ്യലഹരിയില് എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ. ചേട്ടൻ ഇത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എടുക്കരുത്. ടോക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല മോളെ, ഇനി ആക്ഷൻ ടൈം. അയ്യോ, അവളൊന്നും ചെയ്യില്ലേ? എന്നെ വേർക്കാൻ 100 റീസൺ ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക്. എങ്കിലിത് 101ാമത്തെ റീസൺ. സ്ത്രീകളെ തല്ലിന്നുള്ള ചീത്തപ്പേര് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത്. യു നോ ഐ ആം മൈ സെൽഫ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ്. പക്ഷെ വേണ്ടി വന്നാൽ നിന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ ഞാൻ മടിക്കില്ല. മാറി എതിരാളിയുടെ കണ്ണിലേക്കൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി, അവൻ നിലം പരിശാക്കി. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഊരേണ്ട വല്ല ആവശ്യം അതിമോനെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് ആർക്കും ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ല. സോറി, മോൻ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? സമയം എടാ, ടൈമായി. നമ്മളെവിടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓൾഡ് ഹൈദരാബാദ്, ന്യൂ ഹൈദരാബാദ്, പ്രസാദ IMAX. എന്നിട്ട് ചാവാൻ പോണ നേരത്ത് മാത്രം തോന്നിയുള്ളൂ അല്ലോ നിനക്ക് ഐ ലവ് യു പറയാൻ. ഫസ്റ്റിനെ ഞാൻ മുന്നേ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ നിന്റെ നാക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ പിടുത്തല്ലാത്തോണ്ട് അവിടെ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പിന്നല്ലാതെ എനിക്കത് മര്യാദക്കൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. നീ അത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ മര്യാദക്ക്. എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ ഇനി സിംഗിൾ അല്ലല്ലോ. അല്ല, മാത്രല്ല നമ്മൾ ഇനി തൊട്ട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷനിലാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം.
നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചെക്കന് സൗത്തിന്റെ മുഴുവൻ കിടന്ന് കറങ്ങേണ്ടി വരൂലായിരുന്നല്ല. ഫ്ലൈറ്റ് എത്തിച്ചല്ലേ മദീന. പോയിട്ട് വരാം. ശരിടാ. മതി ചെല്ലു ലേറ്റ് ആവണ്ട. வந்துருவானோ போயிடும். வந்துட்டாங்களா? ഓ அந்த பீர் பாட்டில் தூக்கி போட்டாங்கல்ல அந்த சீனு. പിന്നെ പോട്ടെ പുല്ലെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു. അല്ല ശരി വാണറസ്റ്റേ നമ്മുടെ റീനുവിന് ഒരു ചെക്കനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുത്തേ. ഞാൻ ഈ വിയർക്കാൻ താഴോട്ട് അറിയാൻ പോവാ. ഇതാരുടെ തലയിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നു അവനെ നീ കെട്ടു കെട്ടണം. Such a boys behavior பாது. தினேஷ் போதன் கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே கைஸ், லூ பிரேமலு எஸ். இல்லை கொஞ்சம் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா ஒரு நடுவில் பாதி எனக்கு வந்து ஸ்லோவாக இருந்தது நடுவில். அது ஏன் தெரியுமா? அந்த ஆதி கேரக்டர் இல்லை, அது எனக்கு பார்க்க போக சர்பத் ஞாபகம் தான் வந்தது நிறைய ஷாட்ல. சர்பத் சமீரா என்ன ஒரே மாதிரி பண்ணுங்கிறாங்க அப்படின்னு. ஆனால் என்னன்னா படம் வந்து கடைசியில் செம்ம அந்த பார்ட்டிலேருந்து ஃபன்னு சரியான பண்ணு படம். சிபிஎஸ்சி போயிட்டு அம்மா கிட்ட சொன்னாங்க திரும்பி பார்க்கணும்டா. செம்ம அது இல்லாம சம்மந்தமே இல்லாம அவன் கேட்டான் பாரு, இவனு கூட பரவாயில்லடா, ரேணுனால காண்டா, நீ ஏன்டா காணாகிற, யுவன் சங்கர் ராஜா பாட்டு நல்லா என்ன பத்தியாடா நீ. ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் சரியான கேரக்டர். ரெண்டு ஃப்ரெண்டுமே இவரும் அந்த டிஎஃப்சியோட டிஎஃப்சி வந்து இன்ட்ரோவர்ட் நீங்க பக்காவா அந்த மீமோட லாங்குவேஜ் பேசுறாரு பத்தியா. ஐ டிடன்ட் சைன் அப் ஃபார் திஸ் அதெல்லாம் வந்து மீம் லாங்குவேஜ் அதெல்லாம். அதே மாதிரி லைட்டா அவங்களுக்கு ஏதாவது கலந்து குத்துட்டோம்னா ஒரு மாதிரி ஆயிடுவாங்க பத்தியா. பப்பல பாரு அவர் தனியா ஓபன் போயிட்டாங்க. செம்மடாப்பா படம் செம்ம பண்ண காமெடி செம்மையா பண்ணியிருந்தாரு. இந்த படத்துல அதே ஸ்லாங் அவர் பேசும்போதே அந்த சிரிப்பு அந்த ஒரு சீன் ஒண்ணும்ல தண்ணீர் மதம், அது எனக்கு டைலாக் ஞாபகம் பஃப்ஸ் எடுத்துன்னு வெட்டி கொடுக்குறது. இல்ல இல்ல அது லவ். நீங்க என்னடா பொண்ணுன்ட்டு இப்படி ஆடுறீங்க. அந்த லாங்குவேஜ் அவங்க வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு. அது அவ பேசும்போது செம்மையா இருக்கும். அந்த இதுலயும் வந்தது அது ஒண்ணு நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து அந்த நீனக்கு என்ன பிராண்டாடா பெண்ணுங்க பின்னாடியே அது நல்லா இருந்ததுடா செம்மடா. படம் எப்படின்னா கொஞ்சம் காமெடியா பயங்கரமா எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. எனக்கு நடுவில் அந்த பார்ட்டியில பணம் எனக்கு அது அந்த ரீல்ஸ் பார்த்தவங்க தெரியுமா தெரியல, அது செம்ம ட்ரெண்டிங். அது செம்ம சிரிப்பு, என்னால சிரிப்பு அடங்க முடியல. அதுவும் இல்லாம சண்டை போட்டுட்டே இருக்கும்போது அந்த ஷோபின் ஒருத்தர் இருப்பா பத்தி எல்லாரும் சாவடி ஷோபினை தான் கொள்ளணும். அந்த கில் மேரி ஃப்ரெண்டுல அவர் வந்து நிறுத்துங்கடா அப்படின்னு. ஏமா நீனும் நிறுத்துமா, ஒரு அளவு தான். எல்லாருமே செம்மையா ஜாலியா இருந்தது. யங்ஸ்டர் அந்த கரெக்டா காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒர்க்கு போவாங்கல்ல அந்த ஸ்டேஜ், அது கரெக்டா நிறைய சிங்க் ஆச்சு. வந்து பசங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, மூவ் ஆன் ஆயிட்டா என்ன பண்ணுவாங்க. ரொம்ப சீரியஸா எதிர்பார்த்தேன், ஆனா இது நல்லா இருந்துச்சு, கூலா இருந்துச்சு. நானும் சீரியஸா தான் எதிர்பார்த்தேன். கிளைமேக்ஸ் இது நல்லா தான் இருந்துச்சு, ஃபன்னா இருந்துச்சு. அது நான் கார்ல கடைசியில ஒரு சின்ன பிரச்சனை, என்னடா கார் ஓட்ட தெரியாதுங்க. அது கூட இல்ல, சொன்னாருமா வந்து பசங்க கை சுத்தின்னு அமிதாப் பச்சன்வா அவங்களும் நல்லா நடிச்சிருக்காங்கடா செம்மையா. எப்படின்னா அந்த கேரக்டருக்கு ரோல் கரெக்டா இருந்தது. அந்த கியூட்னஸும் இருக்கணும், அதே டைம்ல வந்து அவங்க பண்ற விஷயம் எதுவுமே வந்து இரிட்டேட் ஆகக்கூடாது. அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி செம்ம கேஷ் பண்ணிருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. ஓவரால் பிரேமலு பாருங்க.
தமிழ் அண்ட் தெலுங்குல இது டப்டு வெர்ஷன்ஸ் விட்டுருந்தாங்க. அதுல டைம்லயோ இப்போ இல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி வேற அதர் ஸ்டேட்ஸ் இல்லடா எல்லா காலேஜ் இந்த ஒர்க் ஐடி கம்பெனி போறவங்க காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பாட்டு கூட பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன், திடீர்னு பாதி தெலுங்குல வருது, பாதி தமிழ் வருது, மலையாளம் வருது, இங்கிலீஷ் வருது, எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண போடு ஏதோ கிளிக் ஆயிட்டு இருக்குது. ஃப்ரூட் மிக்சர் போட்டுக்கிறாங்க. ஸோ வந்து படம் வந்து நல்லா இருந்தது, நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. நம்ம சைட்ல இருந்து என்ன சஜஷன், இந்த மாதிரி லவ் மூவி இந்த வாரம் எங்களோட சஜஷன், எங்க சைடு இருக்க சாக்கோ பாயோட மூவி. படம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும், ரொமான்டிக் காமெடி தான், பட் ஆனா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இல்ல இவர் இருப்பார்ல கலாபவன் இருப்பாரு, ஒரு கொஞ்சம் சீன்ஸ் தான் வந்துட்டு போறாரு, மாஸ் பண்ணிருப்பாரு, படம் எண்ட் வரைக்கும் வருவாரு. ஸோ அந்த படத்தோட பேர் ஜேஜேன்னு போட்டுற போறீங்க, அப்புறம் வேற ஏதாவது வந்துடும். சாங்ஸும் எல்லா சாங்ஸுமே சூப்பரா இருக்கும். அண்ட் படம் அவ்வளவு த்ரில்லிங்கா இருக்கும், நல்ல ஒரு ஃபீல் குட் லவ் காமெடி நல்லா காமெடி சூப்பரா இருக்கும். அண்டு கிளைமேக்ஸ்லாம் சூப்பரா இருக்கும், நல்ல ஒரு எண்டிங் வந்துருக்கும். ஸோ வந்து இந்த படத்தை பாருங்க, அதே மாதிரி இருந்தீங்கன்னா வேற யாருக்கா சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. இந்த படம் நல்லா இருக்கும், பாருங்க. ஆல்மோஸ்ட் நான் 20 years ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் அந்த படம் வந்து. பட் எப்போ பார்த்தாலும் இவரே எடிட் பண்ணி பேசிடுறாரு. நீ என்னடா சொன்ன? ஓகே இந்த படம் வந்து பாருங்க, நல்லா இருக்கும். ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோல இன்னொரு ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். until then this Eddie Bharat signing off. Subscribe.